بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے فزکس کی بک سٹارٹ کی تھی کلاس 9 کی، اور آج کی ویڈیو میں اس کا چیپٹر نمبر 5 سٹارٹ کریں گے، جس کا نیم ہے ورک، انرجی اینڈ پاور۔ اور اس ویڈیو میں اس چیپٹر نمبر 5 کے نومیریکل زون سے ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کا کویسچن نمبر اے یعنی کہ ایم سی کیوز، کویسچن نمبر بی شارٹ کویسچن، کویسچن نمبر سی کنسٹرکٹیو رسپانس کویسچن، اور کویسچن نمبر ڈی کمپریہنسو کویسچن ان کو کمپلیٹ کر لیا ہوا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اس کا نومیریکل کرتے ہیں، جس کا فرسٹ والا نومیریکل ہے A force of 20 Newton acting at an angle of 60 degree to the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 meter across the floor۔ یہاں تک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلور کے اوپر ایک ڈبا پڑا ہوا ہے، اس پر 20 نیوٹن فورس لگائی جا رہی ہے اتنے اینگل کے ساتھ، اس کو 3 میٹر پل کرنے کے لیے۔ ہاؤ مچ ورک ڈن، ورک ڈن جون سے یہ فائنڈ کرنا ہے، تو اس کا گیون ڈیٹا میں سب سے پہلے فورس ہے تو وہ لکھ لیتے ہیں کہ فورس ہے 20 نیوٹن۔ اس کے بعد اینگل کتنا ہے 60، تو وہ لکھ لیں گے کہ تھیٹا 60 ڈگری ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے ڈسٹینس 3 میٹر، اور ڈسٹینس کو یہاں پہ ڈینوٹ کریں گے ورک ڈن والے ٹاپک میں ایسے سے، یہ ہے 3 میٹر۔ فائنڈ کیا کرنا ہے ورک ڈن، تو وہ میں لکھوں گا کہ ورک ڈن W ڈینوٹ کرتے ہیں، یہ میں نے فائنڈ کرنا ہے۔ تو آپ کی بک پر پیج نمبر 107 پہ ورک ڈن والا ٹاپک پر یہ فارمولا لکھا ہوا ہے W = FS cos تھیٹا۔ تو یہ فارمولا جو سے یوز کریں گے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں W = FS cos تھیٹا۔ ایف ایس اور تھیٹا کی ویلیوز یہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو یہاں پہ پٹ کریں گے۔ یہ ویلیوز پٹ کر دی ہیں، 20 × 30 یہ آ جائے گا 60، اور cos 60 ایکول ہوتا ہے 0.5۔ جب ان کو ملٹیپلائی کریں گے آپ کیلکولیٹر پہ، تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ورک ڈن کا 30، اور ورک ڈن کا یونٹ ہوتا ہے جول، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا نومیریکل نمبر 2، a body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of a force of 8 نیوٹن، کہ ایک باڈی موو کر رہی ہے 5 میٹر ڈسٹینس کے ساتھ سیدھی لائن میں، اور اس پر فورس 8 نیوٹن ہے۔ تو پہلے یہ لکھ لیتے ہیں ڈسٹینس ایس میرے پاس ہے 5 میٹر، اور فورس ایف میرے پاس ہے 8 نیوٹن۔ if the work done is 20 جول، اور ورک ڈن جون سے ہے W وہ 20 اور جول جے سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ فائنڈ دا اینگل، کہ تھیٹا فائنڈ کرنا ہے which the force makes with the direction of motion of the body، کہ جس سمت میں وہ باڈی موو کر رہی ہے اس کا جو اینگل ہے وہ فائنڈ کرنا ہے۔ تو یہاں میں لکھ لیتا ہوں فائنڈ میں نے کیا کرنا ہے تھیٹا اینگل، یہ میں نے فائنڈ کرنا ہے۔ تو وہی جو ابھی فارمولا آگے یوز کیا تھا وہ میں لکھ لوں گا، ورک ڈن والا W = FS cos تھیٹا۔ اب اس میں ویلیوز پٹ کروں گا، ایس کی ویلیو بھی ہے، ایف کی ویلیو بھی ہے، اور W کی ویلیو بھی ہے، اس کو میں یہاں پٹ کروں گا۔ یہ ویلیوز پٹ کر دی ہے، 20 ایز اٹ از آ جائے گا، 8 × 5 وہ آ جائے گا 40، اور تھیٹا فائنڈ کرنا ہے، یہ ویلیو ویسی آ جائے گی cos تھیٹا، 40 ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اس طرف آ کے یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا، 20 / 40 = cos تھیٹا۔ 20 / 40 تو آپ کیلکولیٹر پہ ڈیوائڈ کریں گے، وہ آئے گا 0.5 = cos تھیٹا۔ اب میں نے یہ تھیٹا فائنڈ کرنا ہے، تو یہ cos ہے، اس طرف جب یہ آئے گا تو cos انورس ہوگا، cos انورس 0.5 = تھیٹا۔ کیلکولیٹر پہ آپ شفٹ اور cos پریس کریں گے تو وہ cos انورس بن جائے گا، تو cos انورس 0.5 وہ 60 ڈگری ہے، تو یہ تھیٹا کی ویلیو آ گئی ہے۔ ارینج کر لیتے ہیں کہ تھیٹا = 60 ڈگری، یہ ہے آنسر۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا نومیریکل نمبر 3، این انجن رائزز 100 کلوگرام آف واٹر تھرو اے ہائٹ آف 80 میٹر ان 25 سیکنڈ، کہ ایک انجن ہے جو 100 کلوگرام پانی کو 8 میٹر اتنی اونچائی پر لے کر جا رہا ہے اتنے سیکنڈ میں۔ واٹ از دا پاور آف دا انجن، اس انجن کی پاور جون سی وہ بتانی ہے۔ تو گیون ڈیٹا میں یہ 100 kg یہ میس ہے، تو میس میں لکھ لوں گا پہلے 100 کلوگرام، اس کے بعد 80 میٹر جو اس کی ہائٹ ہے، تو وہ آ جائے گی ہائٹ = 80 میٹر۔ 25 سیکنڈ ہے، تو ٹائم میں لکھ لوں گا میں 25 اور سیکنڈ۔ اب اس سے نیکسٹ فائنڈ کیا کرنا ہے پاور، میں یہاں پہ لکھوں گا فائنڈ کرنی ہے میں نے پاور، جس کو P سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، یہ میں نے فائنڈ کرنا ہے۔ اب آپ کی بک پر پیج نمبر 119 پر لکھا ہوا ہے یہ پاور کا فارمولا، پاور = ورک اوور ٹائم، یعنی کہ P = W / T۔ تو یہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، P = ورک ڈن
W डिवाइडेड बाय टाइम T। अब ये वर्क डन है और टाइम, लेकिन डाटा में वर्क डन नहीं दिया हुआ, टाइम तो दिया हुआ है लेकिन वर्क डन नहीं। जैसा कि आगे भी बताया है कि वो इसने पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो एनर्जी जो यूज़ होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी है जो वर्क की जगह यूज़ होगी, क्योंकि इसमें हाइट भी आ गई है। और आपकी बुक पर पेज नंबर 111 पर ये लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल है mgh। तो यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा P इज़ इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय T। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो एज आ वर्क के तौर पर यूज़ हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। पावर इज़ इक्वल टू, ये m की वैल्यू है, h की वैल्यू, t की वैल्यू, वो यह मैं पुट करूँगा। m की जगह पे आ जाएगा 100, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू 10 है, हाइट मेरे पास गिवन है 80 डिवाइडेड बाय टाइम था 25। इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 80, तो ये आ जाएगा मेरे पास 80,000 डिवाइडेड बाय 25 एज इट इज़। जब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करूँगा तो पावर मेरे पास आ जाएगी 3200, और पावर का यूनिट होता है वाट। ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 4, अ बॉडी ऑफ मैस 20 किलोग्राम इज़ एट रेस्ट। कि एक बॉडी है जिसका वज़न है 20 किलोग्राम और वो रेस्ट में है। तो मैस में लिख लेता हूँ, मैस मेरे पास है 20 किलोग्राम। अब वो रेस्ट में है, जब कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0। अब 40 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 5 सेकेंड। जब वो रेस्ट में है इतने न्यूटन उस पर फोर्स लगाई गई है 5 सेकेंड के लिए, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फोर्स इक्वल 40 न्यूटन और टाइम वो इक्वल है 5 सेकेंड। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस बॉडी के एंड टाइम पर। मैंने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर लिख लेता हूँ एनर्जी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी, तो मैं नीचे के लिख लूँगा, ये मैंने फाइंड करना है। चाहे आप इस तरह लिख लें के ई के काइनेटिक एनर्जी मैंने ये फाइंड करनी है, चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें। अब इसको सॉल्व करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपकी बुक पर पेज नंबर 110 पे, चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 110 पे आपका फार्मूला लिखा हुआ काइनेटिक एनर्जी का 1/2 मैस और वेलोसिटी का स्केयर। अब दोबारा अगर मैं स्टेटमेंट में आऊँ तो उसने कहा, क्या कहा हुआ है, रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब उसके एंड टाइम पर ये लिखा हुआ है बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, तो एंड टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर वी एफ क्यों लिखा है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब मेरे पास मैस तो गिवन है लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इसको फिर मैं कह दूँगा इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं फाइंड करूँगा इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल्स में भी किया हो, तो पिछले चैप्टर नंबर 4 में भी 3 में भी, कि फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन और टाइम। ये है ऑलमोस्ट आपकी बुक पर पेज नंबर 44 पर ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। अब फाइनल वेलोसिटी वी एफ, इनिशियल वेलोसिटी तो है, टाइम भी है, लेकिन ये एक्सेलरेशन जोन से है, ये गिवन नहीं है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने के लिए पहले मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़नी है। अब फाइनल वेलोसिटी का मैंने जब फार्मूला लिखा है तो मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूँगा। तो एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ मैं जानता हूँ, F इज़ इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो F डिवाइडेड बाय m इक्वल एक्सेलरेशन। वैसे ही फोर्स और मैस, ये है फोर्स है 40 और मैस है 20, मैं यहाँ पर लिखूँगा 40 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल एक्सेलरेशन। 40 डिवाइडेड बाय 20 तो आ जाएगा 2। एक्सेलरेशन वैसे ही एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जोन से इसको मैं यहाँ पुट करूँगा, वी एफ इज़ इक्वल टू, ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, फाइनल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन अभी फाइंड किया है जिसका आंसर आया है 2, और टाइम गिवन था 5। 2 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 10, और ये फाइनल वेलोसिटी वैसे ही, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब इस वेलोसिटी को पुट करूँगा मैं, पुट इन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m वी एफ, फाइनल वेलोसिटी का स्केयर, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैस। गिवन डाटा में गिवन है कि मैस है 20, फाइनल वेलोसिटी अभी फाइंड की है वो है 10, और इसका स्केयर 20 डिवाइडेड बाय 10, 2 1 टाइम 2 और 2 10 टाइम 20, तो ये आ जाएगा 10, और 10 का स्केयर आता है
100, 100 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ जाएगा 1000। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है तो इसका यूनिट आएगा जूल। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 5। अ बॉल ऑफ मैस 160 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, कि एक गेंद है जिसका वजन है इतना और उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका गया। मिसाल के तौर पर ये एक गेंद है और इसको बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया और इसका वजन है 160 ग्राम। द बॉल रीच अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कि ये गेंद कितनी हाइट पर गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है 20 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है गेंद बाय द बॉल एट इट्स साइड। इस हाइट पर जब गेंद आई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जोन सी है ये फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा अब लिख लेते हैं। मैस कितना है, मैस है 160 ग्राम। हाइट कितनी है, वो है 20 मीटर। फाइंड क्या करना है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। अब ये मैंने लाइन छोड़ी किस लिए, कि ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूँगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 160 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 किलोग्राम। अब पोटेंशियल एनर्जी अभी आगे भी यूज़ किया है, पेज नंबर 111 पर फार्मूला है mgh, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ये पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू m g और h। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा। मैस है 0.16, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 की वैल्यू, और हाइट कितनी है, ये है हाइट 20 मीटर, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 20। जब इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32। ये पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही एनर्जी का यूनिट है जूल, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। अ 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड, कि ये एक बॉल है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। इस बॉल का वजन है 0.14 किलोग्राम। अब ऊपर पर जाने की उसने कहा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 35, तो मैं लिख लूँगा वी आई इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, वो कितनी हाइट तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगी, ये मैंने हाइट फाइंड करनी है। अब डाटा में लिख लेता हूँ कि मेरे पास मैस है 0.14 किलोग्राम, ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड। अब उसने कहा कि फाइंड क्या करनी है इसकी मैक्सिमम हाइट, कि कहाँ पर जाके वो बॉल रुक जाएगी, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। तो कॉमन सी बात है, देखें यहाँ से चलने लगी है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर समझे आकर गेंद रुक गई है। जब कोई चीज़ रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, लेकिन अब ये हाइट पे आकर रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो सी है वो फिर ज़ीरो होगी। हाइट फाइंड करनी है तो आपकी बुक पर पेज नंबर 45 पर ये एक फार्मूला है 2GS इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। अब ये एस जोन से है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है। अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो फिर मेरा ये डिस्टेंस जोन से है ये है, और यहाँ पे डिस्टेंस मैं हाइट को डिनोट करूँगा, यानी कि जी की एस की जगह मैं एच कर दूंगा, क्योंकि एच भी डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की जगह मैं हाइट ले लूँगा। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2GH इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर। एच फाइंड करना है वो वैसे ही रह जाएगा, और ये फाइनल वेलोसिटी का स्केयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर डिवाइडेड बाय 2G। इसमें वैल्यू पुट करूँगा मैं। एच इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 35, तो वो 35 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2G की वैल्यू है 10। लेकिन ये स्टेटमेंट देखे कहाँ पर जा रही है, गेंद ऊपर की तरफ, गेंद ऊपर की तरफ जा रही है। तो पेज नंबर 45 पर भी ये लिखा हुआ है इफ़ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड, जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। पेज नंबर 45 पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू फिर -10 आ जाएगी। एच इज इक्वल टू -35 का स्केयर वो आता है 1225, और जी ये मल्टीप्लाई करूँगा 2 मल्टीप्लाई -10 तो वो आ जाएगा -20। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, तो हाइट इज इक्वल टू जिनको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 61.25, और हाइट है तो वो यूनिट आ जाएगा मीटर। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका न्यूमेरिकल नंबर 7। अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, कि एक लड़की है जो झूले पे झूला झूल रही है। एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग
جب وہ جھولا جھولنے کے لیے اس کا جو سا سب سے نیچے والا پوائنٹ ہے شی از 1.2 میٹر فرام دا گراؤنڈ، تو اس کی ہائٹ جو سی ہے گراؤنڈ سے 1.2 میٹر ہے. اینڈ ایٹ دا ہائیسٹ پوائنٹ شی از 2 میٹر فرام دا گراؤنڈ، تو جب وہ ہائیسٹ پوائنٹ پہ جاتی ہے تو اس کی گراؤنڈ سے ہائٹ 2 میٹر ہے. واٹ از ہر میکسیمم ویلاسٹی اینڈ ویئر، میکسیمم ویلاسٹی فائنڈ کرنی ہے اور کہاں پہ وہ فائنڈ کرنا ہے. اب یہ دیکھیے گا، میں آپ کو ڈائیگرام سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر سمجھ لے یہ جھولا ہے اور لڑکی اس پہ جھولا جھول رہی ہے، چلے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ لڑکی یہاں پہ جھولا جھول رہی ہے. اب یہ ہے زمین، زمین سے جب لووسٹ پوائنٹ ہے تب اس کی ہائٹ ہے 1.2 میٹر. اب جھولا جھولتے ہوئے جب لڑکی یہاں پر گئی ہے، مثال کے طور پر یہاں پر جھولا پہنچ گیا ہے، تب اس کی زمین سے ہائٹ جو سی ہے وہ ہے 2 میٹر. تو کہہ رہے اس کی میکسیمم ویلاسٹی، میکسیمم سپیڈ جو سی ہے وہ فائنڈ کرنی ہے. تو سب سے پہلے میں ڈیٹا لکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس ہائٹ ہے 1.2 میٹر اور پھر ہائٹ ہے 2 میٹر، ہائٹ ہے 2 میٹر. یہ مکس اپ نہ ہو جائے، اس کو میں کہہ دیتا ہوں H1 اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں H2. اب یہ سمجھیے گا کہ لڑکی جب یہاں سے یہاں پر گئی ہے تو اس کی ہائٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ چینج ہوئی ہے. اب اس کو فائنڈ کرنے کے لیے میں ٹوٹل میں سے یہ نیگیٹو کروں گا تو میرے پاس یہ ہائٹ آ جائے گی کہ اس ہائٹ سے وہ کتنی ہائٹ پر گئی ہے. 2 مائنس 1.2 کروں گا تو میرے پاس یہ والی جون سی ہائٹ ہے وہ آ جائے گی. تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں H2 مائنس H1، یعنی کہ 2 میٹر مائنس 1.2 میٹر، تو وہ آ جائے گی 0.8 میٹر. تو اس کو میں نام دیتا ہوں H کا، کہ ٹوٹل ہائٹ جو چینج ہوئی ہے وہ ہے 0.8. اور فائنڈ کیا کرنا ہے میں نے میکسیمم ویلاسٹی، وہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں. اب اس کا سلوشن کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ چیز دوبارہ سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں، جب یہ لڑکی جھولا جھولنے کے لیے یہاں پر تھی نا، یہ تھا اس کا لوویسٹ پوائنٹ، اور جب وہ اوپر پہنچ گئی ہے وہ ہے اس کا ہائیسٹ پوائنٹ. تو جو لوویسٹ پوائنٹ ہے اس نیچے والے پوائنٹ پہ پوٹینشیل انرجی 0 ہوتی ہے اور کائنیٹک انرجی میکسیمم، اور ہائیسٹ پوائنٹ پر کائنیٹک انرجی 0 ہوتی ہے اور پوٹینشیل انرجی میکسیمم. چلے میں آپ کو سلوشن میں یہاں پہ لکھ کے بتاتا ہوں، آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. کہ جو ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اوپر والا پوائنٹ، اس پر کائنیٹک انرجی جو سی ہے وہ 0 ہوتی ہے، اور پی ای یعنی کہ پوٹینشیل انرجی یہ میکسیمم ہوتی ہے. اور جو لووسٹ پوائنٹ ہوتا ہے اس پر کائنیٹک انرجی جو سی ہے وہ میکسیمم ہوتی ہے، اور جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ 0 ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھا دیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ فارمولا میں لکھوں گا کہ پوٹینشیل انرجی ایٹ ہائیسٹ پوائنٹ اور کائنیٹک انرجی ایٹ لووسٹ پوائنٹ. وہ کیوں؟ یہ دیکھیں ہائیسٹ پوائنٹ پر کیا تھی پوٹینشیل انرجی اور لووسٹ پوائنٹ پہ کیا تھی کائنیٹک انرجی. تو اس لحاظ سے میں نے لکھ دیا ہے. تو پوٹینشیل انرجی کا فارمولا وہ ہے mgh، اور کائنیٹک انرجی کا فارمولا ہے 1/2 mv کا اسکوائر. اب یہ دیکھیں میں نے میکسیمم ویلاسٹی فائنڈ کرنی ہے، تو اس کو میں اس طرف رہنے دوں گا. یہ 2 ڈیوائڈ ہو رہا ہے تو یہ اس طرف آ کے ملٹیپل ہو جائے گا 2mgh ویسے ہی، اور یہ m ملٹیپل ہو رہا ہے وہ اس طرف آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. اس طرف صرف ویلاسٹی رہ جائے گی کیونکہ میں نے یہ فائنڈ کرنی ہے. اب یہ m اس سے کینسل ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا 2gh. میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 2gh از اکول ٹو ویلاسٹی کا اسکوائر. اب اس میں ویلیوز پٹ کروں گا. 2 ویسے ہی جی کی ویلیو ہے 10 اور ہائٹ فائنڈ کی تھی H2 مائنس H1 وہ آئی تھی 0.8 اور ویلاسٹی کا اسکوائر ویسے. جب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 16 ویلاسٹی کا اسکوائر. میں نے ویلاسٹی فائنڈ کرنی ہے تو اسکوائر ختم کرنے کے لیے اسکوائر روٹ لوں گا. اس طرف بھی اسکوائر روٹ 16 اور اس طرف بھی اسکوائر روٹ ویلاسٹی کا اسکوائر. اسکوائر روٹ سے کینسل، باقی رہ جائے گا V16 جو کہ 4 کا اسکوائر ہے. اسکوائر روٹ سے کینسل، باقی رہ جائے گا 4. یہ اس کی میکسیمم ویلاسٹی ہے، ویلاسٹی کا یونٹ ہے میٹر پر سیکنڈ. یہ ہے اس کا آنسر. اس سے نیکسٹ اس کا نومیریکل نمبر 8. A person pushes a lawn mower with a force of 50 Newton making an angle of 45 with the horizontal. کہ ایک آدمی ہے جو پش کر رہا ہے لون موور کو، یہ مشین ہے گھاس کاٹنے والی، فورس لگا رہا ہے 50 نیوٹن اتنے اینگل کے ساتھ پلین زمین میں. تو سب سے پہلے یہ ڈیٹا لکھ لیتے ہیں کہ فورس F میرے پاس ہے 50 نیوٹن، اینگل کتنا ہے 45، تھیٹا از اکول ٹو 45 ڈگری. If the mover is moved through a distance of 20 میٹر، اگر موور جون سے ہے وہ موو کر رہا ہے 20 میٹر ڈسٹینس پر، how much work is done، تو ورک ڈن جون سے یہ فائنڈ کرنا ہے. تو یہ لکھ لوں گا ڈسٹینس
S इज इक्वल है 20 मीटर फाइंड करना है। वर्क डन W ये फाइंड करना है, तो वर्क डन का फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। वर्क डन फाइंड करना है, वैसे ही फोर्स डिस्टेंस और थीटा, ये है फोर्स डिस्टेंस और थीटा, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ये मैंने डाटा पुट कर दी है। अब 50 मल्टीप्लाई 20 वो आएगा 1000 और cos 45 इसकी वैल्यू आती है 0.707। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 707 और वर्क डन इसका यूनिट है जूल। ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 9, कैलकुलेट द वर्क डन। तो सबसे पहले फाइंड मैंने क्या करना है वो मैं लिख लूँगा कि वर्क डन जोन से है ये मालूम करना है। फर्स्ट वाला पार्ट, इसका पहले डाटा, पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग डैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। वो ये कह रहा है डायग्राम में भी कि हॉरिजेंटल प्लेन के साथ इसका एंगल है 30 डिग्री, ये क्लियर हो गया। अब जो ये बॉक्स है इसका वज़न है 5 किलोग्राम और इसको ऊपर की तरफ पुश किया जा रहा है कि यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। और ये जो प्लेन है ये फ्रिक्शनलेस है कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी स्लिपिंग नहीं है। तो इस लिहाज से मैं ये डाटा लिख लेता हूँ कि मेरे पास मैस है 5 किलोग्राम, 10 मीटर लॉन्ग है तो वो डिस्टेंस एस आ जाएगा 10 मीटर, थीटा 30 डिग्री है तो वो आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो वर्क डन फाइंड करना है, इसका फार्मूला काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, पेज नंबर 107 पे है, W इज़ इक्वल टू एफ एस कास थीटा। अब ये मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आपने समझनी है, इंपॉर्टेंट है कि जब हॉरिजेंटल में हॉरिजेंटल की तरफ इसको पुश किया जाए तब ये है एफ एस इक्वल टू कास थीटा। जब इस ब्लॉक को हॉरिजेंटल की बजाय इंक्लाइंड प्लेन में वर्टिकली ऊपर की तरफ लेके जाया जाए फिर इसका जौन सा फार्मूला है वो कॉस नहीं आएगा, फिर साइन आता है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ W इज़ इक्वल टू एफ एस और ये साइन थीटा। दोबारा देख ले, जब किसी ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल की तरफ लेके जाया जाए फिर कॉस आता है, जब वर्टिकल ऊपर की तरफ जाना हो फिर साइन आता है। अब मेरे पास फोर्स गिवन नहीं है, मेरे पास मैस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और एंगल गिवन है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स जौन सी है वो वेट की इक्वल होती है, यानी कि फोर्स वो इक्वल है वेट के, और वेट का फार्मूला है mg, मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स की जगह पर फिर मैं mg ये वैल्यू पुट करूँगा, s वैसे ही और साइन थीटा वो वैसे ही आ जाएगा साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, m की वैल्यू ये है 5, s की 10 और थीटा 30। 5 g की वैल्यू है 10, डिस्टेंस भी है 10 और मल्टीप्लाई साइन थीटा है 30 डिग्री, वो वैसे ही आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसकी वैल्यू है 0.5। 500 मल्टीप्लाई 0.5 वो आ जाएगा 250 जूल। ये वर्क है। ये है इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। वो कह रहा है लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकल अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, के डाटा सारा यही है। अब लेकिन वो कह रहा है ये जो बॉक्स है इसको अब इंक्लाइंड प्लेन से नहीं लेके जा रहे, इस बॉक्स को सीधा वर्टिकल अपवर्ड के सीधा ऊपर की तरफ लेके जाना है, तब इसका वर्क डन क्या होगा। ये मैंने डायग्राम अगेन सेपरेट बना ली है। अब वो ये कह रहा है कि बॉक्स जोन से समझ ले यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है, तब इसका वर्क डन क्या है। अब जब किसी चीज़ को बिल्कुल वर्टिकल ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी यूज़ करते हैं। 7th वाले न्यूमेरिकल में ये डिटेल से बताया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाएं तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो वाला फार्मूला यूज़ होगा, तो वर्क डन वो इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। पेज नंबर 111 पर ये लिखा हुआ है। अब जो गिवन डाटा है इसमें मैस तो गिवन है कि वो 5 किलोग्राम है, लेकिन हाइट जो सी है ये गिवन नहीं है, तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं हाइट फाइंड करूंगा, तो उसके लिए देखिएगा अब इसको मैं सेपरेट ये ड्रा करने लगा हूँ। ये मैंने बना ली है डायग्राम सेपरेट। ये एंगल है 30 डिग्री, ये है डिस्टेंस 10 मीटर, ये मुझे मालूम नहीं है और ये मैंने मालूम करना है कि हाइट कितनी है, ये मैंने मालूम करना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो आपने पिछले चैप्टर में भी फार्मूले पढ़े हैं और मैथ में भी,
یہ وہ میں نے تینوں فارمولے لکھے ہیں. اب اس سے پہلے میں دوبارہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 90 ڈگری ہے. 90 ڈگری کے سامنے ہوتی ہے ہائپوٹینیس. یہ ہے ہائپوٹینیس. نیچے والی سائڈ یہ بیس ہے اور پرپینڈیکولر جو کہ ہائٹ کے ایکول ہے یہ پرپینڈیکولر ہے. اب میں نے پرپینڈیکولر فائنڈ کرنا ہے. میرے پاس بیس کی ویلیو نہیں ہے تو ان فارمولے میں اس میں بیس ہے یہ بھی ختم ہو گیا, اس میں بیس ہے یہ بھی ختم ہو گیا. تو صرف یہ فارمولہ رہے گا جس میں بیس نہیں ہے. تو وہ یہ فارمولہ میں لکھ لوں گا یہاں پہ. ہائٹ فائنڈ کرنے لگا ہوں تو یہاں پہ میں لکھ لوں گا فار ایچ, وہ میں لکھ لوں گا سائن تھیٹا از ایکول ٹو پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینیس. سائن تھیٹا کتنا ہے 30 ڈگری, وہ یہاں پہ لکھ لوں گا 30 ڈگری. پرپینڈیکولر ہے ایچ کے ایکول, وہ آ جائے گا ایچ. اور ہائپوٹینیس وہ ایکول ہے 10, وہ میں لکھ لوں گا یہاں پہ 10. 10 ڈیوائڈ اور اس طرف آگے ملٹیپلائی ہو جائے گا, یہ آ جائے گا 10 ملٹیپلائی سائن 30 از ایکول ٹو ایچ. 10 ملٹیپلائی سائن 30, سائن 30 جب آپ کیلکولیٹر پہ کریں گے تو وہ ہے 0.5 ملٹیپلائی 10 ویسے ہی, اور ہائٹ فائنڈ کرنی ہے. جب 10 کو 0.5 سے ملٹیپلائی کریں گے وہ آ جائے گا 5. تو ایچ کی ویلیو میرے پاس آ گئی ہے 5 میٹر. اب اس ویلیو کو میں یہاں ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کروں گا کہ پٹ ایکویشن 1 وہ ہے W از ایکول ٹو ایم جی ایچ. W از ایکول ٹو میس گیون ہے کہ 5 کلو گرام ہے, G کی ویلیو ہے 10 اور H کی ویلیو بھی آئی ہے 5. 5 ملٹیپلائی 10 50, 50 ملٹیپلائی 5 تو وہ آئے گا 250. یہ ورک ڈن ہے اور ورک ڈن کا یونٹ ہے جول. یہ ہے اس کا آنسر. اب اس سے نیکسٹ اس کا نومیریکل نمبر 10. A box of mass 10 kilogram is pushed up along a ramp 10 meter long with a force of 80 Newton. کہ ایک باکس ہے جس کا وزن 10 کلو گرام ہے, اس کو پش کیا گیا ہے, دھکا لگایا جا رہا ہے کسی ریمپ پر, اور وہ ریمپ 15 میٹر لمبا ہے, اور کتنی فورس سے دھکا لگایا جا رہا ہے 80 نیوٹن. یہاں تک میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر سمجھ لیں یہ ایک ریمپ ہے. اس ریمپ کی لمبائی ہے کتنا لانگ ہے وہ ہے 15 میٹر, یہ لکھا ہوا ہے ریمپ. اب اس کے اوپر جو یہ باکس ہے 10 کلو گرام, اس کا وزن جو ان سے ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں 10 کلو گرام. اب کتنی فورس لگائی جا رہی ہے اس کو اوپر لے کر جانے کے لیے, وہ فورس میں یہاں پہ لکھ لوں گا 80. اب اس سے نیکسٹ ہے دا باکس رائز اپ اے ہائٹ آف 5 میٹر. اب یہ باکس اوپر جا رہا ہے, اس کی ہائٹ ہے 5 میٹر. تو سمجھ لیں اس ریمپ پر اس کی جو ہائٹ ہو جائے گی وہ ہے 5 میٹر. واٹ از دا ایفیشنسی, ایفیشنسی فائنڈ کرنی ہے. تو یہ سارا ڈیٹا میں یہاں پہ لکھ لوں گا. میس ہے میرے پاس 10 کلو گرام, وہ میس آ جائے گا 10 کلو گرام. 15 میٹر لانگ تو وہ ڈسٹینس میرے پاس آ گیا ہے 15 میٹر. فورس ہے 20, 80 نیوٹن تو وہ فورس آ جائے گی 80 نیوٹن. ہائٹ میرے پاس ہے 5 میٹر تو وہ ہائٹ آ جائے گی 5 میٹر. ایفیشنسی میں نے فائنڈ کرنی ہے, میں لکھ لوں گا فائنڈ ایفیشنسی, یہ میں نے فائنڈ کرنی ہے. تو ایفیشنسی کا فارمولا میں یہاں پہ لکھوں گا جو کہ آپ کی بک پر 121 پیج پہ لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. آؤٹ پٹ ڈیوائڈیڈ بائی ان پٹ ملٹیپلائی 100, یہ ایفیشنسی کا فارمولا ہے. اب میرے پاس آؤٹ پٹ کی ویلیو بھی نہیں ہے, ان پٹ کی ویلیو بھی نہیں ہے. سب سے پہلے میں یہ فائنڈ کروں گا, تو یہاں پہ میں پہلے لکھ لیتا ہوں فار ان پٹ, کہ سب سے پہلے میں ان پٹ ڈاؤن سے اس کی ویلیو فائنڈ کروں گا. اب یہ جب میں اگین ڈائیگرام میں جاؤں کہ ان پٹ ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کام کیا ہے, میں نے کتنا زور لگایا ہے, وہ سارا زور جو ہے وہ ورک ڈن ہے کہ میں نے کتنا ورک کیا ہے سارا, وہ ان پٹ ہے. اور میرے پاس پھر جتنی پروفٹ, جتنا میرے پاس کام آیا ہے, جتنی انرجی مجھے ریسیو ہوئی ہے وہ ہے آؤٹ پٹ. اب یہ دیکھیں یہ تھا باکس, اس کو میں نے دھکا لگا کے اوپر کی طرف جانا تھا, تو وہ میں دھکا لگا رہا ہوں جو اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں وہ میرا ان پٹ ہے. اور جب یہ باکس یہاں پر پہنچ جائے گا وہ میرے پاس آؤٹ پٹ ہے. تو سب سے پہلے ان پٹ اوپر کی طرف میں دھکا لگا رہا ہوں تو وہ میرے پاس ورک ڈن ہے. تو ان پٹ کے لیے میرے پاس ورک ڈن آ جائے گا ڈبلیو. ڈبلیو کا فارمولا ہے ایف ایس. اب یہ ڈبلیو کا جو فارمولا ہے ایف ایس, اس میں ویلیوز پٹ کروں گا. ایف کی ویلیو ہے 80 اور ایس کی ویلیو ہے 15, ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو میرے پاس آ جائے گا 1200. یہ ڈبلیو آیا ہے جول, جو کہ ہے میرے پاس ان پٹ. اب میں نے آؤٹ پٹ فائنڈ کرنا ہے تو میں لکھوں گا یہاں پہ فار آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ فائنڈ کرنے کے لیے میں اگین ڈائیگرام میں جاتا ہوں. ابھی میں نے آگے بھی بتایا ہے کہ اس باکس کو جب میں اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرے پاس ان پٹ ہے, اور جب میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں میرے پاس کتنا کام ہوا ہے وہ آؤٹ پٹ. اب آؤٹ پٹ کے لیے یہ باکس یہاں پر ہائٹ پر پہنچ گیا ہے, تو بھی پچھلے نومیریکل میں بتایا ہے, نومیریکل نمبر 7 میں بھی, کہ جب ہائٹ کی بات آ جائے تو ہائٹ پر پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہوتی ہے, کائنیٹک انرجی 0.
कि जब आउटपुट की बात होगी फिर पोटेंशियल एनर्जी है, चले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, वो है mgh। m की वैल्यू जो कि है 10 किलोग्राम, g की वैल्यू है 10 और हाइट वो है 5। 10 × 5 तो वो आ जाएगा 500, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 500। और एनर्जी का यूनिट भी है जोल, ये आ जाएगा 500 जोल। और ये आउटपुट है, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा आउटपुट। अब ये आउटपुट की वैल्यू और ये इनपुट की वैल्यू, इनको मैं इसमें पुट करूँगा, इसको मैं कह दूँगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे अब मैं लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1, वो मैंने लिख ली है। अब मैं फार्मूला अगेन लिख लेता हूँ, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। आउटपुट मेरे पास आई है, इसकी वैल्यू 500 और इनपुट आई है 1200 मल्टीप्लाई 100 वैसे ही। अब ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। 500 डिवाइडेड बाई 12 जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 41.66। 41.66 जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 41.7। इतने परसेंट ये इसकी एफिशिएंसी है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 11। अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन, के फोर्स कितनी है 600 न्यूटन, एक्ट ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर इन 50 सेकेंड। कितनी फोर्स लगाई जा रही है एक बॉक्स को पुश करने के लिए 5 मीटर इतनी दूरी के लिए इतने सेकंड में, वो मैं लिख लेता हूँ। फिर मेरे पास डिस्टेंस कितना है 5 मीटर और टाइम t इज़ इक्वल टू 15 सेकेंड। कैलकुलेट द पावर, पावर मैंने फाइंड करनी है तो p ये मैंने फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में पावर का फार्मूला आगे भी यूज़ किया है, p इज़ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये p इज़ इक्वल टू वर्क डन, w की वैल्यू मेरे पास नहीं है लेकिन वर्क डन का फार्मूला मुझे आता है, वो है Fs। अब आप सोच रहे होंगे पिछले न्यूमेरिकल में भी w इज़ इक्वल टू Fs कास थीटा, ये फार्मूला यहाँ पे मैं कास थीटा नहीं यूज़ कर रहा। जब एंगल गिवन हो फिर ये कास थीटा या साइन थीटा यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में एंगल ही नहीं गिवन तो इसलिए मैं ये नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ Fs यूज़ करूँगा। तो वर्क की जगह आ जाएगा फोर्स और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। वैसे ही अब इसमें वैल्यूज पुट करूँगा, p इज़ इक्वल टू फोर्स की वैल्यू है 600, डिस्टेंस 5 और टाइम 15, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। अब 600 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 15। जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 200 और वाट इसका यूनिट है, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 12। अ 40 किलोग्राम वायर रन्स अप स्टेयर्स 10 मीटर हाइट इन 8 सेकेंड। कि एक लड़का है जिसका इतना वजन है, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है ऊपर की तरफ 10 मीटर हाइट इन 8 सेकेंड। तो ये डाटा पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैस इज़ इक्वल है 40 किलोग्राम, 10 मीटर हाइट तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर, 8 सेकेंड तो टाइम ये आ जाएगा 8 सेकेंड। फाइंड क्या करनी है पावर, तो मैं लिखूँगा p, ये मैंने फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला अभी आगे भी यूज़ किया है, p इज़ इक्वल टू w डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा वर्क डन है, एनर्जी की ही टाइप्स हैं। अब ये देखें, पहले मैंने यूज़ किया है w की जगह मैंने Fs, लेकिन ये तब था जब वो हॉरिजॉन्टल पे बात कर रहा था। अब इसमें देखें वो उसने क्या स्टेयर्स, वो सीढ़ियाँ चाह रहा है और सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ होती हैं। तो जब हाइट की बात आ जाए तब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब वर्क टन जोन से है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, पोटेंशियल एनर्जी तो W इज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है mgh। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है mgh डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपको फिर भी ये क्लियर नहीं हुआ तो आप इस तरह अपने माइंड में रख लें कि वर्क टन एनर्जी ही इक्वल है पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पर हाइट की बात आ गई है। जब भी हाइट की बात आए फिर पोटेंशियल एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी नहीं आती। तो mgh ये वैल्यूज़ यूज़ करूँगा। मैस वो है 40, जी की वैल्यू है 10, हाइट भी 10 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है वो है 8। 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 8। वैसे ही जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 500। पावर, तो पावर का यूनिट है वाट, ये है इसका आंसर। यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।